Dear students, in this video, we'll be discussing human rights in a national perspective. Because in the previous modules, in the previous units, we have discussed the concept of human rights as well as the international perspective of human rights. So, ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള, അതായത് for us the perspective in India, ഒരു ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. You all will be familiar with the term Indian Constitution. Indian Bharanaghadana എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എല്ലാവർക്കും familiar ആണ് അല്ലേ? Because this is the charter document. This is the basic fundamental document, the legal document that is followed in our country. Human rights ne protect ചെയ്യുകയും promote ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ human rights എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഇത്രയും അധികം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. We can be proud of that. So Indian Constitution is drafted in 1949 by November 26th. And there is another speciality for our Indian Constitution. It is the most elaborate document containing 395 articles, which is divided into 22 parts and 9 schedules. So, Indian Constitution is formed by adopting so many good aspects from UDHR that we have already discussed, Universal Declaration of Human Rights. As I have mentioned earlier, it is a very elaborate document, Indian Constitution is. And ഇതിനകത്ത് 395 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വാക്ക് പരിചിതമാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്, എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ നാഷണൽ ആന്തം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് these concepts are that much important and essential in every human being's life. So Indian Constitution എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 12 to 35 റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. You all will be familiar with these each fundamental rights. One is right to equality. That means treating every person irrespective of any of the attributes. For example, religion, race, caste, gender, place of birth, or any kind of attributes is not at all like discriminated. Everyone is treated equal. The second one is right to freedom. All people should have the freedom. They should have the freedom for speech. They should have this freedom for expression. Then they can assemble anywhere for any purposes. They can practice any kind of profession. For all these things, we must require freedom. Then right against exploitation. Nobody can be exploited by anybody else. ആർക്കും ആരെയും ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരമോ അവകാശമോ ഇവിടെ നിലവിലില്ല. Then right to freedom of religion. Obviously you have the right, every person has the right to choose a religion, to practice a religion, to communicate a religion. And the fifth one is cultural and educational rights. These rights preserve the right of any individual to conserve their language, conserve their culture. Then right of minority people and also related to their educational aspects. And finally, right to constitutional remedies. Constitutional remedies means in this article or in this right, it is clearly mentioned that if any of the above rights are deprived for any people, how they can rectify that problem, how they can regain those rights. So keep in mind, every people has the right to seek remedies, to seek solutions with the Constitution. So that is dealt in the sixth fundamental right called right to constitutional remedies. As we said, Indian Constitution gives a primary importance to human rights. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം ഭാഗം തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത്? ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. സോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഡിമാൻഡിങ് ആയി, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇത്രയും എസെൻഷ്യൽ ആവാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു? Obviously you can guess it
ആ കാലത്ത് എന്തോ പല പ്രോബ്ലംസും പല രീതിയിലുമുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് അലമുറയിടേണ്ടി വന്നത്. സോ ഹിയർ വി കൻ സീ 4 മേജർ റീസൺസ് which call for fundamental rights. One is lack of civil liberty in India during British rule. We know that during the British rule period there was no liberty, there was no freedom for any civil, any citizen. Then the next was there was so many kind of deplorable social conditions. For example, untouchability ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് അല്ലേ. സോ അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ സോഷ്യൽ ഇവിൾ മൂവ്മെന്റ്സ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ആൻഡ് ദെൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ്. വി നോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഡിഫറെന്റ് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. സോ ഇത്തരം വലിയൊരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒരാവശ്യമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണമാണ്. കാരണം ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഗ്രൂപ്പുകാര് അവരെ തഴയപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗ്രൂപ്പുകാരെ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകാരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫൈനലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ്. ടെനൻസിനെ ലാൻഡ് ലോർഡുകൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. സോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇത്രയും ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ട് വരികയും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. In the screen, we will be discussing about another part in the Indian Constitution, that is part 4, specifically saying Article 36 to 51, Directive Principles of State Policy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇതിനകത്ത് കുറെ പോളിസീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, which is meant for the promotion of welfare of people and then economic, social and political justice maintain ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, എക്കണോമിക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഇനിക്വാലിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസും പോളിസീസും ആണ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ these principles have a speciality that these cannot be enforced by any court. കോടതികൾക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ല ഇത്. പകരം അതാത് സ്റ്റേറ്റുകൾ നിയമങ്ങൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ while making laws, state governments or the state should apply these directive principles. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പാർട്ട് 4 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് directive principles is divided into 3 different segments. One is socialistic directive, Gandhian directive, and the third one is liberal intellectual directives. സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ഡയറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, വെൽഫെയർ ആണ്. ആളുകളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈക്വൽ പേ കൊടുക്കുന്നത്, ഈക്വൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള വെൽഫെയറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗാന്ധിയൻ ഡയറക്റ്റീവ്സിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി മെന്റ് ഫോർ വില്ലേജസ്, അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റീജിയണലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയാസ്, പഞ്ചായത്തുകൾ, ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊവിഷൻസ്, അതേപോലെ ഈ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള പല ഡ്രിങ്ക്സുകളുടെയും മറ്റും പ്രൊഹിബിഷൻസിനെ പറ്റി, അതേപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാനോ മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഏരിയാസ് ആണ് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത്. എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആളുകളുടെ ഒരു ഡീസന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും, അതേപോലെ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കമ്പൽസറി ആൻഡ് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതാത് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഗാന്ധിയൻ ഡയറക്റ്റീവ്സിൽ പറയാം. ആൻഡ് ഫൈനലി ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡയറക്റ്റീവ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് ഒട്ടാകെ എല്ലായിടത്തും ഒരു യൂണിഫോം ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് വേണം. നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം, ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓബിയസ്ലി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ടാക്സുകളുടെ കാര്യങ്ങളിലും ചില മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ നിയമങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ, ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്, യൂണിഫോം ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ്
the last directive, that is liberal intellectual directive എന്നാണ് പറയാം. So keep in mind, directive principles എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പാർട്ട് 4ൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. It is divided into 3 above mentioned categories. Now we are moving on to the rights of some special categories, some certain specific categories. The first among them is the human rights of women. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. We know that our country give focus and emphasis towards women community, the female community. So ഇതിനകത്ത് human rights towards women is divided into 2. One is constitutional rights. It is a set of rights which is provided in the Indian constitution. ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഒരു നിയർലി 12+ ആർട്ടിക്കിൾസിനകത്ത് വുമൻ റൈറ്റ്സ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ദി അനദർ വൺ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ട്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് റെസൊല്യൂഷൻസ്, സം ലോസ്, നിയമങ്ങളാണ് ലീഗൽ റൈറ്റ്സിൽ പറയാം. സോ വൺ ബൈ വൺ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. Firstly, we will be discussing the constitutional rights available in India for women community. Article 15 subsection 1 നാത്ത് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു ലൈക്ക് ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 15 സബ്സെക്ഷൻ 3 നാത്ത് പറയുന്നത് വിമണിനെ എംപവർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് അതാത് സ്റ്റേറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 16.2 അല്ലെങ്കിൽ 16 സബ്സെക്ഷൻ 2 പറയുന്നുണ്ട് no citizen shall be discriminated against or be ineligible for any employment on the ground of sex. അതായത് ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വന്നുകൂടാ. Then ആർട്ടിക്കിൾ 23 സബ്സെക്ഷൻ 1 പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ട്രാഫിക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ, നിർബന്ധിതമായി ജോലി എടുപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ഇടയാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. Then ആർട്ടിക്കിൾ 39 സബ്സെക്ഷൻ 8 പറയുന്നുണ്ട് the state has to secure for men and women equal rights for gaining livelihood. ദിവസേന ജീവിക്കാനുള്ള ലൈവ്ലിഹുഡ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിലും ആണിനും പെണ്ണിനും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വൽ പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അതാത് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കുണ്ട്. Then ആർട്ടിക്കിൾ 39 സബ്സെക്ഷൻ E പറയുന്നുണ്ട് state is required to ensure the health and strength of women workers are not abused and they are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their strength. അതായത് we know that there is physical differences in men and women, that is biological. അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെ ഭാഗമല്ല, അതൊരു ജെൻഡർ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമല്ല. there is biological differences between women and men. so അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ഹെൽത്തിനെയും അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ തന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഒന്നിലും പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോശം സാഹചര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഈസ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ടു എൻഷുർ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ്. Then ആർട്ടിക്കിൾ 42 പറയുന്നുണ്ട് the state shall make the provision for securing just and humane conditions for work and also maternity relief. ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ന്യായവ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മെറ്റേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എബിലിറ്റി. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫുകൾ കൊടുക്കുക. Then moving on to the article 51A subsection E, it is dealt with it is said that the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory of the dignity of women. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളോ ഒന്നും മറ്റ് സിറ്റിസൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. Then ആർട്ടിക്കിൾ 243D subsection 3 പറയുന്നുണ്ട് the states that 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat shall be reserved for women. നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. മൊത്തം സീറ്റുകളിൽ 1/3 ആ ഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഫോർ എൻഷുറിംഗ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെ?
പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്, സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട്. അത് ആരും ഡിനൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഒരു റിസർവേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/3 സീറ്റ്സ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലെവലിലും ഈ പറയുന്ന റിസർവേഷൻ 1/3 റിസർവേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആക്കി ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ 243T സബ്സെക്ഷൻ 3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ വഴി 1/3 സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് റിസർവ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലും സ്ത്രീകൾക്ക് റിസർവേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയും ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ വിമൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. Nextly, we are moving on to the legal rights which is available in India for women. ഇതിനകത്ത് പേരുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള പല നിയമങ്ങളാണ്. The first one is Indian Penal Code. But അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക Indian Penal Code is not exclusively meant for women. പക്ഷേ Indian Penal Code 1860 സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. And especially these provisions are meant for the protection of Indian women from dowry death, rape, kidnapping, cruelty and other such offences. Then the second one is Indian Christian Marriage Act 1872. ഇതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള മാരേജുകളെയും ഡിവോഴ്സിനെയും അതിനനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഈ ഡിവോഴ്സുകളെയും പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ കല്യാണത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറണം, അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഡിസൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നിയാൽ അത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വൈഫിന് മാരേജ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്ട് 1939. Then minimum wages act. This act does not allow any kind of discrimination between genders in case of wages. രണ്ടുപേർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേപോലെ മിനിമം വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദെൻ ഇമോറൽ ട്രാഫിക് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സെക്ഷുവലി സ്ത്രീകളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളിൽ അവരെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇമോറൽ ട്രാഫിക്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ആണ് ഇമോറൽ ട്രാഫിക് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് 1956. ദെൻ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണെന്നുള്ളത്. Then Maternity Benefit Act 1961, it deals with providing women maternity leaves and maternity benefits. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡും പെയ്ഡ് അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലെല്ലാം മെറ്റേണിറ്റി ലീവുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചൈൽഡ് ബർത്തിന് മുൻപും ശേഷം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മെറ്റേണിറ്റി റിലീവ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിയമമാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയാം. The next one is Medical Termination of Pregnancy Act 1971. This deals with the abortion because it is the decision, it is up to the woman to decide whether she has to continue with the pregnancy or not. If she want to terminate the pregnancy, she has the right, but she has to do it under registered medical practitioners only. Then the next one is Equal Remuneration Act. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് മിനിമം വേജസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ വേജസും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും 2 വേജസ് കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം, ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈക്വൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The next one is Indecent Representation of Women Prohibition Act. അത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു എഴുതുന്ന ആർട്ടിക്കിളിലോ ഒരു സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ഒരു തരത്തിലും ഒരു സ്ത്രീയെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെയോ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെയോ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെയോ ഇൻഡീസെന്റ് ആയി ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചാൽ അതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശിക്ഷാർഹമാണ്. The next one is Commission of Sati Prevention Act. ഇത് 1987 വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സതി പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇത് ആ കാലത്തെ തന്നെ എബോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഈ സതി പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു
ഇവൾ അതൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സോഷ്യൽ, ഒരു ഡിപ്ലോറബിൾ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ സതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇവൾ കണ്ടീഷനെ അബോളിഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് ഈ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വഴിയാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ്. ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഫീറ്റസിന്റെ സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ജെൻഡർ റിവീലുകൾ പോസിബിൾ അല്ല. ഇത് ഇവിടെ തടയാനുള്ള റീസൺ എസ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽ ഫോർട്ടിസൈഡ്സ് അല്ലെ, ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെ പെൺകുട്ടിയാണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഗ്നൻസി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലി, ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ വളരെ അധികമായിട്ട് നടന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം 1994 കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് 2005. അതായത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, അതായത് വുമൺ വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ റോഡിലോ എന്ന് മാത്രമല്ല, വീടിനകത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനും ഒരു സ്ത്രീയും ഇരയാവാൻ പാടില്ല. ദീസ് വയലൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻ എനി ഫോം. ഫിസിക്കൽ വയലൻസ് ആവാം, സെക്ഷൽ, മെന്റൽ ഓർ വെർബൽ ഓർ ഇമോഷണൽ വയലൻസ് വരെയും വയലൻസ് തന്നെയാണ്, അതും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വയലൻസുകളും സ്ത്രീക്കെതിരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള, അതിനെതിരെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ 2005 കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആക്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ഓഫ് വുമൺ അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ്. ഇത് പ്രിവെൻഷനും പ്രൊഹിബിഷനും റിഡ്രസലും ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി മെന്റ് ഫോർ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ്, that too in the workplace. ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള ഹറാസ്മെന്റ് ആണ്, അതും സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത്രയും നിയമങ്ങള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഓർക്കുക. Now we are moving on to the another important category, that is children, human rights of children. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള, in certain cases for boys 21 വയസ്സിന് താഴെയൊക്കെ ഉള്ള community, actually they are considered as children. സോ ഈ കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചില റൈറ്റ്സ് ആണ്, ചില ആക്ടുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1986. ചൈൽഡ് ലേബർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ആക്ടിനകത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, എന്തൊക്കെ ജോലിയിൽ അവർക്ക് ഏർപ്പെടാം, എന്തൊക്കെ ജോലിയിൽ അവർക്ക് ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട്സിൽ ഒരു കുട്ടി, ഒരു ചൈൽഡ് ഒരു ലേബറിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയാൽ അത് ആക്ച്വലി എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പേരൻസ് അത് പണിഷബിൾ ആയിട്ട് മാറും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ഈ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് കൃത്യമായി ചെയ്യാനുള്ള, അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 2002 നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 68ാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 6 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വിടാം എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നും മാറി നിർബന്ധമായും കമ്പൽസറി ആയും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഹോൾഡിംഗിലായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് മാരേജ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആസ് പെർ യൂണിസെഫ് 21 വയസ്സ് ആൺകുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ 18 വയസ്സ് പെൺകുട്ടികൾക്കും കല്യാണത്തിന്റെ ഡെഡ് ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏജ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഏജിന് താഴെ ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ 18 വയസ്സിനോ ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ 21 വയസ്സിനോ താഴെ ആണെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോ കഴിപ്പിക്കുന്നതോ ഒഫൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പണിഷബിൾ ആണ്, അത് റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ആക്ട്, പോക്സോ. നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണ് അല്ലെ, പോക്സോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പോക്സോ ആക്ട് 2012, അത് അധികം പഴക്കമൊന്നുമില്ല, റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ്. കുട്ടികൾക്കെതിരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏജിലുള്ള, അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ത്രീ ആണ് പെണ്ണ് എന്നില്ല, രണ്ടുപേർക്കും മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻസിന് അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുന്ന സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുന്ന സെക്ഷൽ അബ്യൂസുകളെ പണിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആക്ട് പറയുന്നത്.
The next one is Juvenile Justice Act. നിങ്ങൾക്കറിയാം 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കടത്തിവിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജുവനൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ഹോമുകളിലായിരിക്കും ഇവരെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക. Then last one is child trafficking. Child trafficking എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ചൈൽഡ് ട്രാഫിക്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം. സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പെർപ്പസിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ഒരു കുട്ടിയെ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ അവരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഷെൽട്ടർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക താമസിക്കുകയോ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ കംസ് അണ്ടർ ചൈൽഡ് ട്രാഫിക്കിംഗ്. സോ ഇതും ഇവിടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചൈൽഡ് ട്രാഫിക്കിംഗ്. സോ ഇത്രയുമാണ് ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക്കലി ഉള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. This is about the minority communities. The human rights of minority is stated in our constitution in the form of few articles. Exactly speaking, almost 10 articles are meant for them, but keep in mind this is not, all these articles are not exclusively meant for minorities. Few are exactly for minorities, but the others will strengthen the rights of the minorities. So starting from the Article 14, we can see that it speaks about the equality before law. That means ഇതിനകത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൈനോറിറ്റി എന്നോ മെജോറിറ്റി എന്നോ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. മെജോറിറ്റിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ മൈനോറിറ്റിക്കും കിട്ടുന്നു. There is no difference between minority or majority community. Then Article 15 speaks about the prohibition of discrimination on the grounds of religion അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റി, പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസും പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കാണാം ഒരു വളരെ അധികം റിലീജിയൻസും കസ്റ്റംസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലീജിയനിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. സോ ഇവരെല്ലാം മൈനോറിറ്റി തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസും allowed അല്ല. Then moving on to the Article 16, it speaks about the equality of opportunities, especially in the case of public employment. Then Article 21 speaks about the protection of life and personal liberty. Then Article 25, the freedom for profession, then practicing and propagation of religion. Then Article 26 speaks about the management of religious affairs. 27 speaks about the payment of taxes for promotion of any religion. 28 speaks about the attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പലതരത്തിലുള്ള പല റിലീജിയൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷിപ്പുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാനത് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില റിലീജിയൻസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ചില കസ്റ്റംസ് ചെയ്യാനും ഡെയിലി ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ, എസ്പെഷ്യലി നോമ്പ് പോലത്തെ ഒരു പീരീഡിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ആർട്ടിക്കിൾ 29 and 30. 29 പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആണ്. സ്പെസിഫിക്കലി മൈനോറിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് 29. ദെൻ 30 പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തുറക്കാനും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ഭരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള റൈറ്റ് മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു 14 മുതൽ ഒരു 30th ആർട്ടിക്കിൾസ് വരെ ഈ പറയുന്ന മൈനോറിറ്റീസിന്റെ റൈറ്റുകൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Moving on to the rights of prisoners. You'll be familiar with the term prisoner. You know who are prisoners. Prisoners is actually persons who are deprived of their liberty
അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഒരു ജയിൽ കസ്റ്റഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസൺ കസ്റ്റഡിയിലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ലിബർട്ടീസ് റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പ്രിസണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഈ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോവനന്റുകളെയൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, ട്രീറ്റീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഹോപ്പ് യു വിൽ റിമെമ്പർ ദി ഇന്റർനാഷണൽ കോവനന്റ് ഓൺ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്. ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സിലും, അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 21-ലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോവനന്റ് ഓൺ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 10-ലും പ്രിസണേഴ്സ് റൈറ്റിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പ്രിസണേഴ്സ് ആണ്, ചിലവര് അക്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അവര് അൺഅക്യൂസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവിക്റ്റഡ് ആണോ അൺകൺവിക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് തെളിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ അക്യൂസ്ഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ. അവര് ഈ പറയുന്ന മാതിരി അവര് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും ഇനി ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ പ്രിസണേഴ്സ് ആവുന്നത്. ആ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും അവരൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, ഹ്യൂമാനിറ്റിയോടുകൂടി മനുഷ്യത്വത്തോടുകൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതേപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോവനന്റ് പോലത്തെ ട്രീറ്റീസും ഒക്കെ പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന്, ഇവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ നമ്മൾ മാനിക്കണം, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. റെസ്പെക്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് അവരെ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയോട് കൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്നത് ജുവനൈൽ പ്രിസണേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ ജുവനൈൽ പേഴ്സൺസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ചില കേസുകളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേസ് തെളിയുന്നതിന് മുൻപാണെങ്കിൽ കൺവിക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആണോ അൺകൺവിക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം. അതായത് കുറ്റം ചെയ്തവരാണോ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്നുള്ള ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ എപ്പോഴും വേണം. അതല്ലാതെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ, അയാൾ ചിലപ്പോൾ കൺവിക്റ്റഡ് അല്ലായിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കൺവിക്റ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിട്ടോ കണക്കാക്കാനോ പെരുമാറാനോ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ജുവനൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും അല്ലാതെ മുതിർന്ന അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഇവരെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഒരു റീഫോർമേഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയങ്ങളിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഇവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. So in the previous slides, we have discussed the human rights for various categories, various segments. So now we are moving on to discuss two different commissions. Actually, statutory bodies are ഒരെണ്ണം നാഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കമ്മീഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇസ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ. ആക്ച്വലി വി ഓൾ നോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. അതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, വളരെ എലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പല കാറ്റഗറിക്കായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി ലോസും അതേപോലെ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് എത്രത്തോളം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇത് എത്രത്തോളം എൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു സംശയമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, റൂൾസ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന റൂളുകൾ അത് എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആളുകൾ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും അത് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി വേണം, മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വേണം. അതേ ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനും സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ്, National Human Rights Commission or NHRC is a statutory public body which is constituted in the year 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance of 28th September 1993. And ഇത് the Protection of Human Rights Act എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോഡി, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കൃത്യമായി പാലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്. സോ ഇവരുടെ ഒരു വൈഡർ സ്കോപ്പിലാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെ
ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ്. ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ദ കമ്മീഷൻ ഹാസ് ദ പവർ to intervene in the human rights proceedings which is pending in the courts. കോടതികളിൽ പെൻഡിംഗ് ആയി കിടക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കേസുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊസീഡിങ്ങുകളിലോ ഈ കമ്മീഷന് ഡയറക്ട്ലി ഇന്റർവെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതേപോലെ പ്രിസണേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻസ്, അവരുടെ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ജയിലുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള പവർ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. The second function is instrument of policy. That means this particular statutory body has the right to oversee the policies and making reviews of the policies, giving recommendations, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊരു പോളിസി മേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനും ഇവർക്ക് പവർ ഉണ്ട്. The next one is human rights literacy. അതായത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വയലേഷൻസ് വരാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയലേഷൻസിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് പബ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെ, മീഡിയ ചാനൽസിലൂടെ, സെമിനാറുകളിലൂടെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ലിറ്ററസിയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, ലിറ്ററസി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Then review of safeguards. അതായത് ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ can review the safeguards provided by the constitution. അതായത് ആളുകളുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രൊവിഷൻസും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അതാത് സമയത്ത് ഇൻഫോഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ ആളുകൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇവർക്കുണ്ട്. സജഷൻസ് നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞതാണ്, പോളിസി ഫോർമുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെയും സജഷൻസ് കൊടുക്കുകയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഇവർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ അവയർനെസ്, ലിറ്ററസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ വരുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ അതിലേക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പുതിയ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കിവിടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ്. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മൈനേഴ്സിന് അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ, നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. Then coming on to the state context, അതാത് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. Speaking about Kerala, we have Kerala State Human Rights Commission, which was constituted in 1998. And the first chairperson for this particular commission was M.M. Pareeth Pillai, and the former Chief Justice ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ആണ് ഇതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരുപാട് മെമ്പേഴ്സും സെക്രട്ടറീസും രജിസ്ട്രാർസും ഫിനാൻസ് ഓഫീസേഴ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സും അതേപോലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീ സാന്നിധ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇവിടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെയും ഫംഗ്ഷനിങ് വരുന്നത്. ഇവരുടെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷന് വിക്ടിം ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെറ്റിഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമൺ ജനറൽ വ്യൂ പോയിന്റിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് കണ്ടാൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് സെർവന്റുകൾ അല്ലെ, അവരെയും നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ, അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കി പബ്ലിക്കിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വയലേഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എനി പ്രൊസീഡിംഗ് അണ്ടർ അലിഗേഷൻ ഓർ വയലൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് പെൻഡിംഗ് ഇൻ ദ കോർട്ട്. ഇവിടെയുള്ള കോടതിയിൽ പെൻഡിംഗ് ആയി കിടക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വയലേഷൻ കേസുകളിൽ ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുക. ദെൻ ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ദി ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇംപ്രിസൺഡ്. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ
ഇത് കേരള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഇവിടെയും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡുകളെല്ലാം കൃത്യമായി ഇവിടെയും എൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതായത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൃത്യമായി ഇവിടെ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ലിറ്ററസി ക്യാമ്പയിനുകൾ നടക്കുന്നു, അതേപോലെ നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അതാത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആണ്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് പറയുക. So moving on to the conclusion, let us speak about, or let us think about how we can create the awareness of human rights. എന്താണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം? നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. We are trying to create awareness of human rights through education. That is the best possible way. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മനുഷ്യാവകാശത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എയിംസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Which is as follows. The first and foremost thing is to enhance the knowledge and understanding of human rights. മനുഷ്യ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി എന്താണ്, അതിന്റെ പരിധികൾ എന്താണ്, അത് എവിടെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, അതിൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഉണ്ടോ, ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന കാറ്റഗറീസിന് എന്തൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്, കൃത്യമായുള്ള അറിവ് അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം. രണ്ട്, ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആളുകളുടെ ഇടയിൽ. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നമുക്കൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആളുകൾക്ക് പബ്ലിക്കിന് ടോളറൻസ്, റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോലുള്ള നല്ല പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ദി അവയർനെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ വേസ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു റിയാലിറ്റി. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലും ആർട്ടിക്കിൾസിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഒക്കെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം, അവയർനെസ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം ആൻഡ് എംപവർമെന്റ്. അല്ലെ, ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. വളരെ വൈഡർ സ്കോപ്പ് ഉള്ള വാക്കുകളാണ്, ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള വാക്കുകളാണ്. ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ പോസിബിൾ അല്ല.